السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی میں ملک سعید الوی آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رینجرز کی تیاری کے لیے میں نے کافی سارے پیپرز اپلوڈ کیے تھے، اور ہوپ فلی کافی سارے میرے اسٹوڈنٹس کے کمنٹس آ رہے تھے کہ سر 100% جو ہے نا وہ پیپرز کے کویشچنز آپ کی فائلز سے آ رہے ہیں، آپ کی محنت رنگ لائی ہے، ہمارا پیپر بہت اچھا ہو رہا ہے۔ تو اس کے اوپر اب میں نے اس چیز کو اور ڈیولپ کرنے کے لیے آج کا پیپر جو کنڈکٹ کیا گیا تھا، آج تو سوری ٹائم آگے ہو گیا، کل کا کہہ دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جو پیپر ہوا ہے اس کو میں نے ترتیب دے کے آپ کے لیے سالو کیا تاکہ آپ سب اپنا رزلٹ چیک کر لیں، اور مزید جن کے آگے 31 سپٹمبر تک پیپر ہونے ہیں ان کو مزید رہنمائی مل سکے۔ تو لیٹسٹ جو پیپر آیا ہے اس کے کویشچنز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جو اسٹوڈنٹس ایگزام دے کے آئے تھے وہ انہوں نے کسی نے وائس کی ہے، کسی نے ریٹن فارم میں دیا ہے، تو ایک فائل تیار کی ہے۔ اور یہ پیپر لیک وغیرہ کوئی نہیں ہوتے، یہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ انہی کو ہی کمپوز کر کے اور آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں تاکہ نیکسٹ جو جن کے پیپر ہیں ان کو ہیلپ ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی، تو پنجاب رینجرز کا جو ریٹن ایگزام ہے یہ آپ کو میں بتا دوں کہ جو فزیکل، جن کو میڈیکل ٹیسٹ، فزیکل ٹیسٹ کے لیے جن کو ڈیٹ آئی ہوئی ہے اور تو وہاں ان کا جسٹ اس دن میڈیکل نہیں ہوگا، اس دن ہی آپ کا ریٹن ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس دن آپ کا کیا ہونا ہے، سب سے پہلے آپ کا ہائٹ، چیسٹ اور ویٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہونے کے بعد اس کے بعد آپ کا جو ہے نا رننگ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے بعد وہ آپ سے لیا جائے گا۔ رننگ ٹیسٹ کے بعد آپ کا جو چین اپ، سٹ اپ اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے وہ لیا جائے گا، اور اس کے بعد ہر اسٹوڈنٹ ساتھ وہاں سبمٹ کروانے کے لیے فیس لازماً رکھیے گا۔ 500 روپے آپ نے جو ہے فیس جمع کروانی ہے، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ کلیئر کرنے کے بعد آپ نے فیس جمع کروانی ہے، اور آپ کا ریٹن ایگزام بھی اسی دن ہی لیا جائے گا۔ تو ریٹن ایگزام میں آپ کا ایم سی کیوز ہوتے ہیں، خالی جگہ ہوتی ہیں، ٹک کراس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح کے کویشچن ہوتے ہیں، صحیح غلط بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو جو پیپر ہے اس کا اس طرح کچھ آئے گا۔ سٹارٹ میں رجسٹریشن نمبر آپ نے لکھنا ہے، پھر اپنا نام لکھنا ہے، پھر والد کا نام لکھنا ہے، اور اینڈ پہ شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پیپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ہے جی ایم سی کیوز بیس پہ حصہ۔ جی پہلا سوال آیا ہوا تھا کہ پاکستان کا سب سے پہلا آئینی ترمیمی بل کب آیا تھا؟ تو اس کا رائٹ آپشن اے والا یہ 1974 میں پہلا ترمیمی آئین بل آیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے جی پاکستان کے کس شہر کو صوفیوں کا شہر کہا جاتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر بی والا ہے، ملتان کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی کہ پاکستان کا سب سے بڑا ریگستان کون سا ہے؟ تو بی آپشن اس کا ٹھیک ہے جی، تھر ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی پاکستان کا پہلا نائب صدر کون تھا؟ تو پاکستان کا پہلا نائب صدر نور الامین صاحب تھے، اے آپشن ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی پاکستان کی سب سے بڑی جھیل کون سی ہے؟ تو اے آپشن ٹھیک ہے، سب سے بڑی جھیل منچھر جھیل ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے جی پاکستان کا سب سے پہلا فوجی صدر کون تھا؟ تو سب سے پہلا فوجی صدر پاکستان کا جنرل ایوب خان صاحب تھے، بی آپشن ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی کون سا صوبہ محبتوں کا صوبہ کہلاتا ہے؟ امپورٹنٹ کویشچن ہے، تو اے آپشن ٹھیک ہے، پنجاب محبتوں کا صوبہ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی اقبال کا مقبرہ کہاں ہے؟ علامہ اقبال صاحب کا مزار جو ہے وہ لاہور میں واقع ہے، اے آپشن ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی پاکستان کی کرنسی کے نوٹ چھاپنے کا ادارہ کون سا ہے؟ تو یہ اسٹیٹ بینک میں یہ نوٹ چھاپے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بی آپشن اس کا رائٹ آپشن ہے۔ نیکسٹ ہے جی سب سے پہلے اسلامی ایٹمی ملک کون سا ہے؟ تو بی آپشن ٹھیک ہے، پاکستان جو ہے وہ اسلامی ممالک میں سب سے پہلا ایٹمی جو ہے نا ملک ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے باب الاسلام کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ تو شہر کی بجائے اگر صوبہ پوچھا جاتا تو سندھ ہے جی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی پاکستان میں سب سے پہلے مارشل لا کب لگایا گیا؟ تو بی آپشن اس کا ٹھیک ہے، 1958 میں سب سے پہلا مارشل لا لگایا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے جی پاکستان کا قومی درخت کون سا ہے؟ تو دیودار ہے جی، ڈی آپشن ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی جو اب آپ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ تمام اس طرح کے جو پیپرز آ رہے ہیں ان کو میں انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوگا، بیل آئیکن کا بٹن دبا کے آل پہ کلک کیا ہوگا، تو تمام پیپر آپ کے پاس
बर वक्त पहुँचते रहेंगे। ठीक है जी, बाकी इसको आपको लाजमन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि जो और ऐसे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनकी भी रहनुमाई हो सके। ठीक है जी, जब लोगों के लिए आप आसानियाँ पैदा करेंगे तो वो मालिक ज़ात जो है अल्लाह पाक वो आपके लिए भी आसानी पैदा करेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो अपना पेपर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान का सबसे पहला फ़ौजी ऑपरेशन कौन सा था? तो सी ऑप्शन ठीक है, सबसे पहला फ़ौजी ऑपरेशन सर्च लाइट था। ठीक है जी, याद रखिएगा, ऑपरेशन सर्च लाइट था। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश है मरी में होती है। ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है हिस्सा 2 में आ गया जी, खाली जगह। ठीक है जी, खाली जगह का आपको पता है ना कि खाली जगह होती है, इसका आंसर आपने खुद लिखना होता है। एमसीक्यूज़ तो होता है, आपके सामने ऑप्शन होते हैं, आपने कोई ना कोई सिलेक्ट करना होता है, याद आ जाता है। ठीक है जी, लेकिन खाली जगह में क्या होता है जी कि इसका आंसर आपने लिखना होता है। तो शुरू करते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर डैश है? तो कराची जो है वो पाकिस्तान का सनती शहर है। नेक्स्ट है जी, अक़वाम मुत्तहिदा का हेड क्वार्टर डैश में है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है। नेक्स्ट है जी, कौमी असम्बली के कुल अरकान की तादाद डैश है? तो 336, इससे पहले 342 थी और इस बार जो हुई है वो 336 थी। ठीक है। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान का सबसे पहला अखबार डैश है? तो डान अखबार जो है वो सबसे पहला है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? तो सबसे लंबा दरिया दरियाए सिंध है। ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर मेरी फाइल्स में मौजूद थे। ठीक है। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान का सबसे पहला अबूरी हुकूमत का वज़ीर आज़म डैश थे? तो वो इसका जवाब लियाकत अली ख़ान साहब है। नेक्स्ट है जी, कि इस्लामाबाद किस सन में डैश दारुल हुकूमत बनाया गया? तो इसका आई थिंक सो 1960 है। अगर किसी को डाउट हो तो लाजमन कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताइएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान में सबसे पहला मार्शल लॉ डैश के दौर में लगा था? तो ये अयूब ख़ान के दौर में लगा था। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन की बुनियाद डैश में रखी गई थी? तो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन की बुनियाद 1955 में रखी गई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान की कौमी ज़बान डैश है? उर्दू है जी। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रकबा रखने वाला डिवीज़न डैश है? तो इसका आंसर कोयटा डिवीज़न है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान का कौमी शायर डैश है? तो पाकिस्तान का कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब है। ठीक है। नेक्स्ट है जी, हिस्सा सोम आ गया जी, सही और गलत बताना होता है कि ये स्टेटमेंट दी गई स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है जी। इसमें आपकी डबल रहनुमाई करूँगा जी, आपको सही आंसर भी बताऊँगा। ठीक है जी। इसमें बज़ाहिर एक एमसीक्यूज़ होगा, लेकिन इसमें आपके 2 कवर हो जाएंगे। जैसा कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा उकाब है। ठीक है जी, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा है कौन? तो इसका आंसर है जी चकोर। ठीक है। नेक्स्ट है जी, कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान थे? सही है जी, पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान साहब ही थे। नेक्स्ट है जी, कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कोयला सिंध में पाया जाता है? तो ये ऑप्शन भी ठीक है, सिंध में पाया जाता है। नेक्स्ट है जी, फैसल मस्जिद लाहौर में है? तो ये गलत है जी, फैसल मस्जिद लाहौर में नहीं, इस्लामाबाद में है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरतुल कौसर है? तो ये इसका आंसर भी सही है, सूरतुल कौसर ही है। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान का सबसे पहला आइन 1956 में नाफिज हुआ? सही है, बिल्कुल जी, पहला आइन 1956 में ही नाफिज हुआ था। नेक्स्ट है जी, मरी को पाकिस्तान की छोटी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है? तो ये भी बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल कहा जाता है। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान की समुद्री हदूद बहरा अरब में हैं? तो ये भी ठीक है जी, सही है। नेक्स्ट है जी, खेवड़ा कान सोने की पैदावार के लिए मशहूर है? तो ये गलत है जी, ये खेवड़ा कान जो है ये नमक के लिए मशहूर है। ठीक है। नेक्स्ट है जी, कायदे आज़म 1948 में वफ़ात पा गए थे? तो ये बिल्कुल ठीक है जी, कायदे आज़म 1948 में ही वफ़ात पाई थी। ठीक है। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान का सबसे पहला फ़ौजी ऑपरेशन ज़रबे अज़ब था? तो ये गलत है जी, पहला ऑपरेशन आपको बताया गया ऑपरेशन सर्च लाइट था। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान का कौमी खेल क्रिकेट है? तो ये भी गलत है, पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा इकबाल हैं? तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका पेपर कंप्लीट होता है। अगर कोई आंसर आपको लग रहा हो गलत है तो कमेंट सेक्शन में लाजमन बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अप्रिसिएशन के लिए लाजमन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। ठीक है जी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।